એલન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છો કે પછી કૌભાંડ ખાનું, શિક્ષણના નામે કરોડો કમાવા માટે શાળાઓ સાથે સાંઠગાંઠ આ ધંધો છે કે શિક્ષણ? હાજરી વગર પ્રેઝન્ટ બતાવીને વિદ્યાર્થીઓને ડમી બનાવો છો. શું આજ તમારી સફળતા છે? નીટ જેઈના નામે વાલીઓની ખિસ્સા ખાલી કરવા, ગરીબી વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય કરવો, શું આજ તમારું મોડેલ છે? એલન, તમે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યના રક્ષક છો કે પછી શિક્ષણ જગતના વિલન? ભૂતિયા એડમિશનથી શિક્ષણ તંત્રને હવે ખોખલું કરી દેવામાં આવ્યું છે. 11th में है, मेरी भांजी है, तो वो रहते बड़ौदा और एडमिशन यहाँ लेना है. ट्रांसफर हुई इसके पापा की, अदानी में है, तो अहमदाबाद में ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे आना है. अभी करंट भी हाँ, अभी 15 दिन 20 दिन में आ जाएंगे. तो उससे पहले क्या उन्होंने मेरी सिस्टर को बोल के रखा था कि आप वहाँ पे क्लासेस वगैरह स्कूल वगैरह सेट करके रखिए, तो उस तरह से हम यहाँ पे शुरू कर दिया. बोर्ड कौन सा है सर? गुजरात में. और कब तक वो शिफ्ट कब तक होने वाले हैं? 15 दिन. और स्कूल भी उनको यहीं से करना है? स्कूल भी यहीं से करना, क्योंकि शिफ्ट करना ही पड़ेगा. तो वहाँ तो बड़ौदा कैसे जाएंगे वो? और अभी कुछ कर रहे हैं तैयारी अभी? हाँ, चालू है. और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नीट में जा रही है और उसने ऐसा बोला कि मुझे नीट में आके तो मेडिकल का कुछ उसको करना है, कुछ क्या बोला, कार्डियो का कैसा कुछ मिला. सर देखिए, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हम जो नीट में प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें एक प्रिपरेशन से नीट की प्रिपरेशन, उसके साथ ही नीट की प्रिपरेशन, ठीक है. जैसे अभी बच्चे 11th क्लास में 11th क्लास में वैसे बच्चे के होते हैं 5 सब्जेक्ट, पर जो सब्जेक्ट स्कूल करवाता है 5 सब्जेक्ट अलग करवाता है, ठीक है. अभी हमारे पास जो डेज हैं उसमें कैसा है, अभी क्लासेस जो चल रही हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इसमें टाइमिंग है 2 से 8:30. इसमें 90 मिनट्स के क्लासेस होते हैं, सॉरी 90 मिनट ज़्यादा होते हैं, 90 मिनट से ज़्यादा क्लासेस होते हैं. 3 क्लासेस लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें टॉपिक वाइज एक्सपर्ट टीचर रहेंगे, जिसमें जिस टॉपिक की मास्टरी होगी वो बोर्ड को पढ़ाएंगे. अब जैसे वो अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी तक का जो भी सिलेबस मिस हो जाए उसका बैकअप अभी हम नहीं, वो उन्होंने किया है कवर, वो मुझे बताया था उन्होंने. तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी क्लासेस चले उसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बच्चा जैसे जैसे उनको टाइम मिले वो रिवीजन कर पाए. उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो फैकल्टी को एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे. क्लास के बीच में हम हाफ एन आवर उनको डाउट ब्रेक भी देंगे, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी. प्लस हम आपको एक मेंटर भी देंगे, अगर आपको इसकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके मेंटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो वो आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. अच्छा, है ना. एवरी ऑल्टरनेट संडे हम बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सिलेबस. तो एवरी 15 डेज पर टेस्ट होता है, जिसमें बोर्ड प्लस मतलब समटाइम बोर्ड का समटाइम नीट का वैसे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं. तो उसमें जैसे बच्चे का सिलेबस होता है वैसे उसका ना रिजल्ट का मैसेजेस आपको आता है, प्लस एक एप्लीकेशन होगा एलन करके, उसमें आपको बहुत डिटेल्स में रिजल्ट आएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जिसमें से आपके बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. इसमें है ना इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कस्टमाइज प्रैक्टिस, इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चा अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकता है. तो वो चीज़ें रहती हैं. जैसे ही हम सिलेबस फिनिश कर देते हैं, हम फिर उसके बाद फुल सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि होल सिलेबस में से बच्चा कितना ला रहा है और अभी कितना हमें 12th स्टार्ट होने से पहले कितना कवर करने की जरूरत है. जब 12th स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जब 12th फिनिश हो जाता है तब 11th 12th का नीट का फुल मेजर टेस्ट चलता है. ओके. अच्छा, ये आपने जो टाइमिंग बताया वैसे वहाँ पे भी उनका ऐसी टाइमिंग ऐसा पेपर फुल डे वो क्लासेस में जाते हैं, स्कूल नहीं जाते. तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि यहाँ पे अगर इस तरह से सेट होता हो तो स्कूल ना जाए. गुजरात बोर्ड के स्कूल के लिए मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, गुजरात बोर्ड के स्कूल के लिए, बट ये है कि आपको, क्योंकि हमारा रहना है यहाँ पे जजीज बंगलो, तो जजीज बंगलो के आसपास की स्कूल हो तो क्या? जजीज बंगलो के आसपास तो स्कूल नहीं है, बट साइंस सिटी पे है. नहीं, यानी स्कूल ना जाना पड़े तो क्लासेस में ही हो जाए. एक बार प्रैक्टिकल के लिए जाना रहेगा, बाकी नहीं जाना रहेगा. बाकी नहीं जाना है. हाँ, तो चलेगा. वीक में एक दिन प्रैक्टिकल के लिए जाना रहेगा. बट अब मैं ये पूछ लेती हूँ कि कब तक एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपका भी 15 दिन थोड़े लेट है. वो तब तक ये स्कूल के एडमिशन, क्योंकि आज ही स्कूल वाले बोल रहे थे कि हम एडमिशन क्लोज कर रहे हैं, वो करा देंगे एडमिशन. तो इसलिए अब वो बोल, मैं एक बार ये कंफर्म कर लूँ कि मैक्सिमम कब तक वो. मेरे सिस्टर ने यहाँ पे उनके कोई सहेली होगी अहमदाबाद में, उससे बात की थी, तो बोल रहे थे कि स्कूल में ले लेंगे, शायद पेनल्टी अब से ले पर कर देंगे, ऐसा वो बोल रहे, उनका कहना था. तो पेनल्टी शायद लगेगी तो कर देंगे.
पर मैं बोला ठीक है, पर मेन है कि क्लासेस का हो जाए, यानी यहाँ से आपका हो जाए तो वो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ती है पूरा दिन, और वो 10th में भी टॉपर रही है, स्कूल टॉपर थी वो। वहाँ पे किस में कोचिंग कर रहे हो? वो नवयुग में। ओके, ठीक है। हाँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए एक एडमिशन फॉर्म रहेगा 700 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद अगर वो चाहे तो एक टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें उनको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है। उस टेस्ट में उसका करंट क्लास एंड प्रीवियस क्लास में 9th and 10th का सिलेबस रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड IQ लेवल मिलेगा। इफ यू परफॉर्मिंग वेल तो उसमें 0 से 90% स्कॉलरशिप आता है, उसमें स्कोर नहीं आता। रीज़न इज़ दैट कि इसका पर्पस स्कोर नहीं, इसका पर्पस है कि बच्चे ने ऑल ओवर क्या परफॉर्म किया है, उस बेस पर वो क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जो 11th क्लास का जो है मेरा, वो है वन टाइम में 1,63,000, इंस्टॉलमेंट में 171, बट इंस्टॉलमेंट में मेरे पास 8 इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल है थ्रू प्रॉपरेल। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो 8 EMI में कन्वर्ट होगा, और वन टाइम कर दे तो 163। सिर्फ ये चीज़ में एक कंडीशन आपके केस में एप्लीकेबल रहेगी, नॉन रिफंडेबल एडमिशन है, क्योंकि रिफंड की डेट्स हमारी जो होती है वो निकल चुकी है इसके लिए। नहीं हमको भी तो यहीं भी तो आना है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो वो रहेगा। लास्ट बैच मेरी अभी जून में स्टार्ट हुई थी, बट वो मई बैच के साथ मर्ज हो गई है, तो उसने कवर के भी करके रखा था, क्योंकि जब पता चला पापा का उसको लास्ट मंथ कि भी शिफ्ट होना है, तो ऑलरेडी वो पहले से ही सब कवर करके बैठी ही, यानी उसको उसने बोला कि मामा ज़्यादा कवर करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली वहाँ पे देखना है कि टाइप ऑफ टीचिंग कैसा है, यानी किस थियरी से पढ़ा रहे हैं। नहीं, उसमें उसको सारी चीज़ें सर, डाउट काउंटर होल डे ओपन होते हैं, जैसे मॉर्निंग में अगर स्कूल से फ्री है तो भी आ सकते डाउट सेशन में, एक दिन क्लास नहीं, जिस दिन भी उसको प्रॉब्लम है, कुछ करना है, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो जो भी है उसके लिए फैकल्टी आपको डेफिनेटली उसमें जो भी हेल्प चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगी। बाकी प्रेजेंस वाला जो प्रॉब्लम है वो तो स्कूल की प्रेजेंस वाला प्रॉब्लम ऐसा गुजरात बोर्ड में नहीं है, CBSE में डेफिनेटली है, बट गुजरात बोर्ड में ऑन प्रेजेंट नहीं है। बट गुजरात बोर्ड में मैं सिर्फ ये कंफर्म कर लूँ कि कब तक एडमिशन हो सकता है, बराबर। और अगर वैसे ये वीक बोलते तो आपको इसी वीक में उसको LC ला कर देना पड़ेगा। हाँ, वो तो ला देंगे, आप एक बार कंफर्म करें तो फिर हम ला देंगे, क्योंकि फिर वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या करें। हेलो, गुजरात बोर्ड टू गुजरात बोर्ड, बड़ौदा थी ये ट्रांसफ़र 11। તો મતલબ એમને મળવા જવું પડશે કે પછી આપણી જોડે ડોક્યુમેન્ટ વગેરે પ્રોસેસ થઈ જશે? હા, યસ, થયેલી જશે। હા હા, वैसे तो हमारी बातचीत चल रही है दीदी की, हाँ। तो अगर आप कोई सजेस्ट करें तो नियर बाई स्कूल। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है जो है 16 साइंस सिटी पे SSD डिवाइन स्कूल। यहाँ से तो मेरे बच्चे सारा नहीं जा रहे। नहीं, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा ना। एक यहाँ पर एक स्कूल है, आप गुजराती છો ને? તો ગુજરાતીમાં વાત કરીએ। ગુજરાતીમાં જ અહીંયા છે ને એક સ્કૂલ છે, તમે તમારી રીતે ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો। ઉત્કર્ષ કરીને એક સ્કૂલ છે। ઉત્કર્ષ કે ઉદ્ગમ? ઉદ્ગમ CBSE છે। ઉત્કર્ષ છે એકચ્યુઅલી આંબલી રોડ ઉપર હતી, પણ અહીંયા જ નામ પાછળ સાંભળ્યું છે। અહીંયા જ કંઈક શિફ્ટ થઈ છે। તો એક વખત તમે તમારી રીતે ત્યાં ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો, કે અમુક પેરેન્ટ્સ એમની જાતે ત્યાં એડમિશન લીધા છે। ઓકે, એમાં એકચ્યુઅલી કેવું છે, એમને તમારે ત્યાં છે જીજાજીને ત્યાંના બાળકો ઉત્કર્ષના? એમની જાતે કરવાવાળા છે, અહીંયાથી અહીંયાથી નથી કરાવ્યું। અહીંયાથી અમે એક જ સ્કૂલમાં કરાવ્યું છે, SSD। હલો, હા, ઓકે, અને સેટરડે સુધી આવશે તો વાંધો નહીં? હા, ઠીક છે, ઠીક છે, ઠીક છે, ઠીક છે, હા। ગુજરાત બોર્ડ છે એટલે થઈ જશે, ખાલી એમાં એની કરંટ LC કરંટ ડેટની હોવી જોઈએ, અને એની અંદર અટેન્ડન્સ મેન્શન હોવી જોઈએ કે એને આટલા દિવસ અટેન્ડ। હા, એ તો બધું મળી જશે। એ તો થઈ સેટરડે જશે। સુધી તમારે ડોક્યુમેન્ટ લાવવા પડશે સ્કૂલ એડમિશન। આજે બુધવાર, હા થઈ જશે, વાંધો નહીં છે ને, 2-3 દિવસ છે એટલે સેટરડે સુધી તમારે ડોક્યુમેન્ટ લાવો, એ ડોક્યુમેન્ટ હું તમને લખાવી દઉં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ લાવવાના રહેશે, એટલે તમે એ પ્રમાણે અરેન્જ કરી શકો। વાંધો નહીં। સ્કૂલે કોઈ છે કોન્ટેક્ટ તમે જે કહો? એટલે જેમ તમે આજે અહીંયાથી જ એડમિશન થઈ જશે। અહીંયાથી બસ થઈ જશે ને? સ્કૂલની પ્રોસેસ બી અહીંયાથી? અહીંયાથી સ્કૂલ પર જવાનું નહીં રહે।
તમારે બધું અને જેમ અહીંયા તમે જે કહો છો ને એ જ મુદ્દો તમને કહું કે જેમ ઓલું એટેન્ડન્સ વાળું છે કે ભાઈ આજે ત્યાંથી તમે અહીંયા આવ્યા કહો એટેન્ડન્સ ફૂલ હોવી જોઈએ એ તો ત્યાં સેટ છે બધું પણ અહીંયા આપણે ત્યાંથી સેટ થઈ જાય ને કે પાછી કાલે ઉઠીને એવું ના કે બહુ અત્યારે જો એકચ્યુઅલમાં હું તમને કહું ઓલ ઓવર જે સિનારીઓ ચાલી રહ્યો છે હમ ગયા વર્ષ સુધી કોઈ સ્કૂલમાં સીબીએસઈ ગુજરાત બોર્ડ ક્યાંય કોઈ પ્રેશર નહોતું હા તો ગયા વર્ષ સુધી છોકરાઓ સ્કૂલ આવી રીતે જતા જ નહોતા અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ જતા હતા આ વખતે સીબીએસઈ સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયું છે સીબીએસઈમાં તો અટેન્ડન્સ મેન્ડેટરી તો સીબીએસઈની એક પણ સ્કૂલ એવી નથી કે જે નોન અટેન્ડન્સ ચલાવતી એટલે સીબીએસઈના બધા છોકરા સવાર સ્કૂલ જાય છે સાંજે આવીને આવે છે રહી વાત ગુજરાત બોર્ડની ગુજરાત બોર્ડની અમુક સ્કૂલ આ વસ્તુના કારણે ડરીને નથી ચલાવી રહ્યા ઓકે હમ તો કેમ ગુજરાત એવું બોર્ડે બી 50-60% સ્કૂલોએ અટેન્ડન્સ મેન્ડેટરી કરી નાખી છે કેમ કે એમને બી એવું છે કે ગમે ત્યારે ઓડિટ આવી ગયું ઇન્સ્પેક્શન આવી તો ગયું problem અને કાલ ઉઠીને અમારી સ્કૂલ પર પ્રોબ્લેમ થઈ શકે એટલે જે સ્કૂલમાં અમે કરાવ્યું છે એ સ્કૂલ અત્યારે શ્યોર છે કે અત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ એમને એક કન્ડિશન રાખી છે કે ઇન ફ્યુચર અગર બોર્ડ સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય અને અટેન્ડન્સ મેન્ડેટરી થઈ જાય તો પછી એમાં અમારું કંઈ નહીં ચાલે જ્યાં સુધી એવું કંઈ નથી ત્યાં સુધી અમે કોઈ પ્રેશરાઇઝ છોકરાઓને નહીં કર્યું પણ કાલ ઉઠીને એવી કોઈ સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ થાય છે તો પછી કરવું પડશે એટલે એઝ ઓફ નાવ તો બધું ઓકે છે અને કદાચ પાછળથી થાય તો બી જ્યાં સુધીનું હોય ત્યાં સુધી તો બધું પ્રેઝન્ટ બધું સેટિંગ કરી આપે ને એ તો થાય જ, એ તો થાય જ. હા એટલે પછી ઓલું સ્ટુડન્ટને અચાનક વચ્ચેથી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય એનું કેરિયર બગડે એવું કંઈ હા એવું કંઈ એની 25,000 ફીસ છે 25,000 25,000 ફીસ છે શું શું લાવવાનું મને ખાલી લખે પાણીનું કહે હા. પાણી પીવું છે ડોક્યુમેન્ટ માટે હું તમને લખાવી દઉં हेलो भैया 2 ग्लास पानी लाना વીકમાં એક જ વાર સ્કૂલ જવાનું एक बार स्कूल કદાચ ના જાય કોઈક વાર તો પ્રેક્ટિકલ કમ્પલસરી वीक में एक बार तो मैंडेटरी छोड़ પછી નહીં જાય તો પછી કાલ ઉઠીને પછી સ્કૂલ પછી કંઈ પણ એક્શન લઈ શકે હા બરાબર છે એટલે એની જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને એટલું અટેન્ડન્સ આપવી પડશે રાઈટ બાકી કોઈ એટલું એ નથી પ્રોબ્લેમ અને આપણે ત્યાં ક્લાસીસનો ટાઈમ શું કીધો તમે આપણા ત્યાં 2 થી 8:30 2 થી 8:30 હા એટલે ફૂલ ટાઈમ અહીંયા શું શાંતિથી ભણી શકે બરાબર છે અહીંની એ સિવાય બીજી કોઈ સ્કૂલ કે એવું હોય તો તમારે થોડી સર્ચ આઉટ કરવી પડશે કેમ કે અત્યારે જે સિનારીઓ ચાલી રહ્યો છે ને એ પ્રમાણે બધી મેં તમને કીધું ને એ પ્રમાણે આ બધી સ્કૂલો અટેન્ડન્સમાં અત્યારે રિલેક્સેશન નથી આપતી તો એ તમારા ધ્યાનમાં કોઈ સ્કૂલ હોય તો તમે એમને જઈને પૂછી શકો છો કે આ રીતનું પણ પછી કેવું થાય? અમે જઈએ સ્કૂલમાં કદાચ એ કન્ફર્મ ના થાય તો પછી પ્રોબ્લેમ એનો જ રહે અહીંયા બી ભાગો ને અહીંયા બી ભાગો એટલે સ્ટુડન્ટ એમનામાં જ હેરાન થઈ જાય સાચી વાત છે સ્પેશિયલી ટાઈમ બચાવવા માટે થઈને જ અમે એટલે તમારા રેફરન્સથી હોય તો શું એટલું અમારે સાચી વાત શાંતિ બી રહે અને સીધે સીધું પતી જાય ભાગમ ભાગી ના રહે કારણ કે અમને બી એટલું નોલેજ નથી આ તો ત્યાંથી આવ્યું છે હવાલો એટલે માટે કરવું પડે છે કંઈ નહીં એસએચ જો હું જે કહું છું ત્યાં આગળ તો એસએચ એવી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી હમ. રાઈટ બટ સ્ટીલ તમારા ધ્યાનમાં બી કોઈ સ્કૂલ હોય તો તમે તમારી રીતે ઇન્ક્વાયરી પાણી Thank you. તમારા ધ્યાનમાં કોઈ સ્કૂલ હોય તો તમે તમારી રીતે ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો બાકી મારી પાસે કરાવવું હોય તો આ ઓપ્શન મેં જે તમને આપ્યું ને એ ઓપ્શન મારી પાસે અવેલેબલ છે એ તમે એ જ બરાબર તમારા તમે કીધું એટલીસ્ટ તમારા લાઇનઅપમાં કે ટ્યુનિંગમાં હોય ને તો અમને વાંધો ના આવે કાલે ઉઠીને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તમે સીધો ફોન કરી શકો એચપી કે એચબી કે અટેન્ડન્સ મને આઈડિયા નથી કે એ લોકો આપે છે કે નહીં આપતા તમે Yes. તમારી રીતે જસ્ટ પૂછી લીધું એચડીકમાં પણ હવે મજા બી આવે એવું નહીં પહેલાં જેવું નહીં થયું. પૂછી જજો તમે તમારી રીતે તો પણ આપણા ત્યાં માઇન્ડમાં હોય તો એક વખત પૂછી લેવાનું આપનું શું નામ મેમ આપનું નામ ઉર્વી 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 તમે દવે છો હા અરે વાહ મહેતા એટલે અચ્છા. કેવા તમે અવધિ છે અમે અવધી જ છીએ અચ્છા સરસ કઈ બાજુના ઉનાવા ઊંઝાવાના મહેસાણા હા મહેસાણા. અમે મહેસાણા આવ્યો અચ્છા ગ્રેટ પણ એક બે પેઢીથી મારી સિસ્ટર છે બધી ઓકે પણ જીજાજી શું ત્યાં હતા ને એટલે ત્યાંથી અદાણીમાં અહીંયા પછી ટ્રાન્સફર આવ્યું એટલે ચાલુમાં પછી
નહીં તો એને એ તો ખબર પડી તો રડવા જ લાગી કે મારે કે સ્પોઇલ થાય કે તમે અહીંથી અહીંયા મને શિફ્ટ કરો મારું બધું સેટ કરેલું જ કેટલા બધું. વર્ષથી છે ત્યાં આગળ? લગભગ 6-1 વર્ષથી ખરા 6-7 એટલે વર્ષથી. વધારે થાય. હા એટલે એને શું બધું માહોલ સેટ થઈ ગયું હતું ને એ બહુ મને ભણવામાં બહુ જબરદસ્ત છે. ઉત્તમ ઉત્તમ ક્યાં ઓળખું કીધું નવ્યું. હા રાઈટ રાઈટ. પણ બહુ હોશિયાર ભણવામાં. અચ્છા અમે મૂવી જોવા જઈએ ફરવા જઈએ ને તો એ ના આવે એ એની રીતે એના રૂમમાં જ ભણતી જ હોય. અચ્છા હા શું 10th શું રિઝલ્ટ હતા? 93 પોઈન્ટ સમથિંગ એક હમણાં ફોન પર પૂછીને લખ્યું હતું આવ્યું હતું તમારું. હા એ સ્કૂલ ટોપર હતી સ્કૂલ ટોપર હતી સ્ટુડિયસ છે ને તો પછી બહુ વાંધો નહીં આવે. બહુ જ હોશિયાર. હોશિયાર અને બીજું રિઝલ્ટ આવ્યું પહેલાં તો એણે આવ્યું શું કહેવાય કાર્ડિયોલોજીસ્ટનું ભણવાનું ચાલુ કરી દીધું અચ્છા ઇંગ્લિશ વાળું એ શ્યોર કે હું એ તો રોવા લાગી કે 93% ને તો રોવા લાગી કે આટલા ના હોય કે અચ્છા 97થી ઓછા તો ના જ હોય એમ. એની મહેનત પ્રમાણે એક્સપેક્ટેડ હા નહીં હોય હા એના એક્સપેક્ટેશન્સ એની વધારે હશે એની અને આજ સુધી એને રિઝલ્ટમાં 96-97 થી નીચે આવ્યા જ નથી હા છે. કોઈ દિવસ પહેલેથી એમ. અને સ્ટુડી સારી છે બરોડા હા ચાલે સ્ટુડી સારી છે છે થ્રુ આઉટ એ ભણવામાં પહેલેથી હોશિયાર હતા. એટલે શું અમને છે કે ભાઈ આમાં બી 11th-12thમાં બી લાવશે 12thમાં તો સારું જ કરશે. રાઈટ રાઈટ. તો એ ક્યાં જજીસ બંગલો શિફ્ટ થઈ ગયા છે? હા મારું એક ઘર જજીસ બંગલો છે ને ગોરમોની પાછળ છે ઓકે એટલે મેં કીધું તમે ત્યાં જ આવતા રહો. હું રેન્ટ પર આપેલું છું તમે રાખી લો ને એટલે એમને જીજાજીને એવું છે કે રેન્ટ કંપની આપતી હોય છે હા આમથી આમ છે કે હા સાચી વાત ઘરમાં જ આપી દે. તમારે હા સાચી વાત સાચી વાત એમનું બી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો હા એટલે એમને ક્યાંય શોધવા ના જવું પડે. રાઈટ અને એમની ઓફિસ ક્યાં છે? અહીંયા અદાણી શાંતિગ્રામ. હા શાંતિગ્રામ સીધું જ છે સીધું જ પડી જાય ને એટલે બધું નજીક નજીક થઈ જાય ને એટલે વાંધો ના આવે એમ. વધારે તો મેઇન તો શું ફાધર તો પણ ચલો થોડું બહુ ટ્રાવેલ કરીને એડજસ્ટ કરી દે હા. ભણવાવાળું છોકરું હોય ને એને વધારે તકલીફ પડે. ટાઈમનું અવર જવર થોડી એ ટાઈમમાં બચી જાય ને તો એટલું સારું મેં એટલે એમને જ કીધું એ એમના 2-4 નામ આપ્યા મને કે એલન આકાશ પછી બીજું કંઈક કિંગડમ કે શું કીધું કંઈક એવું કંઈક 2-3 નામ મને ક્યાં તમે ઇન્ક્વાયરી કરી લો પણ મેં તો મેં જ્યાં સુધી ઇન્ક્વાયરી કરી ને ત્યાં સુધી એલન બહુ સારું છે તમારી શાખાઓ બી સારી છે અને ઘણી વાર છોકરાઓ બધી તમારી ગ્રીન ટી શર્ટમાં છોકરા જતા જતા જોતો હોઉં એટલે મને ખબર રિઝલ્ટ સપોર્ટ બધે મારેલા છે ને એટલે હા એમાં કેવું છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બહુ જ છે હા નાના મોટા આ તે બોથરા ને institute બહુ બધું છે. છે જ ને પણ કેવું છે દરેક જગ્યાએ જે પ્રોબ્લેમ છે ને એમાં અત્યારે સૌથી હાઈ પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યું છે ને ફેકલ્ટીઝ અને એકેડેમિક્સનો છે હા કેમ કે અત્યારે એટલા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓપન થઈ ગયા છે કે મુવમેન્ટ્સ એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે જે એક ફેકલ્ટી કોઈ એક જગ્યાએ એક્સપિરિયન્સ ફેકલ્ટી હતો એ એની પાસે સપોઝ અહીંયા કેવું છે અહીંયા મને પોતાને તમારે મને મેં ઓહ. અહીંયા 2014માં જોઈન કરી હતી સો અહીંયા કેવું છે અહીંયા આગળ એ લોકો સ્ટાફ બધું છે ને કોટાથી ટ્રેન કરીને મોકલેલો કોટા એટલે હેડ ઓફિસ કોટા હા એ હબ છે હા. ત્યાંથી બધાને ટ્રેન કરીને મોકલેલા પ્લસ અહીંયા ટોપિક વાઇઝ એક્સપર્ટ ટીચર રાખેલા છે એવું નથી કે સપોઝ એક કે લાઈક જેટલા બી મેન્ટર છે બધા હા. ત્યાંથી આવે ઓકે અહીંયા ઇંગ્લિશ સિંગલ એવો ફેકલ્ટી નથી જેને ગુજરાતી આવે અચ્છા અને એ જ એવું નથી કે અહીંયાનો કોઈ ટીચર ક્યાંય બહાર નથી ગયો બીજે નથી ગયો એ બી ગયા છે છોડીને ગયો છે કોઈ ફેકલ્ટી પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કે સ્ટુડન્ટને પ્રોબ્લેમ નથી થઈ કેમ કેમ કે એમની પાસે એટલા પાછળ છે બેકલોગ એટલો છે આપણે તો અહીંથી ટીચર કંઈક સ્કૂલમાં બી મોકલી જવું એ બી છે ને ના સર એ એકચ્યુઅલી છે ને અત્યારે સીબીએસઈમાં પહેલાં કેવું હતું કે 7, 8, 9, 10ના છોકરાઓ જતા નથી તો તે 7, 8, 9, 10ના છોકરાઓ માટે મેન્ડેટરી સ્કૂલ થઈ ગઈ અચ્છા તો હવે એ છોકરું નાનું છે એ બે જગ્યાએ સ્ટડી ના કરી શકે સવાર સ્કૂલ જાય ને સાંજે 4-4, 5-5 કલાક કોચિંગ ના થાય હા એટલે એના માટે એને સ્કૂલમાં જે ઓપ્શન્સ આપી દીધું કે સ્કૂલમાં જ એમને એક સેટ ઓફ ફેકલ્ટી એલનના ત્યાં ભણાવશે એટલે સ્કૂલના ટાઈમમાં જ એને ફેકલ્ટી એલનનું બી કોચિંગ મળે અને સ્કૂલનું બી બે કોચિંગ બંને બરાબર છે એના તમે ઘરના છો એટલે એક સવાલ તમને કરું બિલકુલ બિલકુલ બોલો વચ્ચે મેં પેપરમાં જોયું ને તો જે સ્ટુડન્ટ મને એલએનના ઓલા પેપરમાં દેખાયું ને સ્કોરિંગમાં હા. એટલે નહીં તમે લોકો મૂકતા આમ કે હાઈએસ્ટ રેન્ક લાયેલા હોય એવા. એ જ મને આમાં બી દેખાયું એ હું તમને આકાશમાં એમાં મેં શું કીધું, આવું કેમ નીચે લખેલું હશે તમે તો ઘરના તો પૂછી ના શકાય ના ના બિલકુલ પૂછી શકાય એમાં છે ને બે વસ્તુ આવે જો આમાં આ લખેલું છે ક્લાસરૂમ 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 ઓનલાઈન
આ ડિસ્ટન્સ. हम्म, હવે આ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ એટલે શું છે? આ છોકરો हम्म, કે સપોઝ તમને એક છોકરો અહીંયા એલનનો મળશે, આ અહીંયા એક ક્લાસરૂમ કર્યો. હવે હમ. આ છોકરાનું તમને સપોઝ આકાશના પોસ્ટરમાં મળ્યું કે બીજા કોઈ પોસ્ટરમાં મળ્યું, હમ. એણે ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ કરેલું છે. ડિસ્ટન્સ દેટ મીન્સ કે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગમાં છોકરાઓ મટીરિયલ બને એટલા મટીરિયલ હાયર કરે છે કે જેટલી Okay. પ્રેક્ટિસ થાય. हम्म, સમજ્યા? કે અહીંયાના બધા મટીરિયલ એને સોલ્વ કરે. હવે એવું ટ્રાય કરે છે કે લાવ બીજા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું મટીરિયલ મંગાવીને જોઈએ કે થોડી ઓર પ્રેક્ટિસમાં શું ફરક પડે છે. તો તો પર્ટિક્યુલર એને એ પ્રોગ્રામ જેમ કે આ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ, આ એકચ્યુઅલમાં એલનમાં ભણેલો છોકરો નથી. अच्छा, આ જે છોકરો છે ને, આણે એલનનું મટીરિયલ યુઝ કર્યું છે. ओके, એટલે એ એલનનો એક ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ હતો. એટલા માટે એલને એના રિઝલ્ટમાં એને કાઉન્ટ કર્યો, પણ નીચે એને મેન્શન કર્યું કે ભાઈ એ શું डिस्टेंस में ડિસ્ટન્સથી આવેલું. ઓકે. આણે ખાલી ટેસ્ટ સિરીઝ લીધી હતી, ઓનલાइन ટેસ્ટ સિરીઝ લીધી હતી. ओके, આ અહીંયા ભણ્યો બી નથી, આણે ના મટીરિયલ બી યુઝ કર્યું છે. આણે ખાલી ટેસ્ટ સિરીઝ લીધી હતી, ઓકે. એને ટેસ્ટ આપીને રિઝલ્ટ લાવ્યો છે. એવી રીતે છે. જો ક્લાસરૂમ છે ને, બધા ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ, ओके, ઓનલાઈન ટેસ્ટ. તો એક જ છોકરું હશે ને, એક કોઈ સપોઝ આકાશનું છોકરું હશે ને, તો આકાશના છોકરા અહીંયાથી કોઈ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ લીધું હશે. અહીંયાનું કોઈ છોકરું હશે કે ચાહે આકાશ કે બીજું કોઈ XYZ ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી મટીરિયલ બાય કર્યું હશે કે એક્સ્ટ્રા ટેસ્ટ બાય કર્યા હશે કે જેટલી પ્રેક્ટિસ માટે એ લોકોને હેલ્પ થાય. हम्म, તો એના માટેથી હવે એ ત્યાં એનરોલ થયો, એ વસ્તુ માટેથી એનરોલ થયો, એટલે સ્ટુડન્ટ ગણી એટલે એ લોકોએ રિઝલ્ટ આવ્યું છે કાઉન્ટ કરી કે ભાઈ આ છોકરું આનું છે. પણ એમાં ક્લિયરિટી આ રીતે હા, રાઈટ, કે આ ક્લાસરૂમ છે ને, આ પ્યોર રિઝલ્ટ કહેવાય. એટલે અમને- કે આ અહીંયા ભણ્યો, અને અહીંયા અહીંયા જેણે શીખ્યું કર્યું, છે. આ તમે જે રિઝલ્ટ કાઉન્ટ કરો ને, તમારે હંમેશા આ કાઉન્ટ કરવાનું. ફર્સ્ટ વન લાસ્ટ લાઈન ક્લાસરૂમ ક્લાસ. કે જે એક્ઝેક્ટ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણ્યો છે. આ ભણ્યો કોઈની બીજા જોડે હશે, પણ પણ એને એને learning guidance બધું અહીંયાથી ગાઈડન્સ અહીંથી material લીધું છે. અહીંયાથી. ઓકે, એ રીતે. આપણા કોણ કે આ મેં વર્ષે એવું થયેલું છે કે તમે જે મને કન્સર્ન મેં એક ફોટો હોય તો જોયું ને, આવું ના બની શકે મેં કોઈ તમે દિવસ. 4-5 ઇન્સ્ટિટ્યૂટના એવી રીતે દેખાયું હશે કે ભાઈ આને બી નાખ્યું, આને બી કર્યું, આને બી કર્યું. તો એ બસ આ રીતે. પણ બધાએ મેન્શન બી નહીં કર્યું હા, કે ક્લાસરૂમ કે ડિસ્ટન્સ. રાઈટ. સમજે? એટલે મને કન્ફ્યુઝન એ જ થયું કે આવું કેવી રીતે હોઈ શકે એક જ આમાં છોકરી જો બે જગ્યાએ રિઝલ્ટ ભણે. ક્વોલિફાઈડ છે ને, એમાં લખ્યું છે ક્લાસરૂમથી કેટલા ને ડિસ્ટન્સ લર્નિંગથી કેટલા. હમ, આટલા છોકરાઓ છે ને, આ પ્યોર રિઝલ્ટ કહેવાય, રાઈટ, આ ક્લાસરૂમ વાળા. આ કેવા છોકરાઓ છે જેમને મટીરિયલ ટેસ્ટ સિરીઝ ને બધું લીધેલું છે, એવા છોકરા છે. ઓકે. કે બધા તો આ બધી વસ્તુ જોવા રહેવાના કેમ કે નથી. એક એ છોકરો ખાલી ચાર ફોટો જગ્યાએ જોઈ- જવાનો. હા, હા, એ જ ને. મને જ આશ્ચર્ય થયું. એ પોસિબલ જ નથી ને કે 4 જગ્યાએ જવાનો છે. એવું બધા કોર્સમાં હશે. જો આ નીટનું છે ને, હમ, આ જો આમાં બી છે JEE એડવાન્સમાં, હમ. હમ, આ ક્લાસરૂમ અને ડિસ્ટન્સ જે અહીંયા આવતા જ નથી. ક્લાસરૂમ એટલે પ્યોર અહીંયા સ્ટડી કરવા આવતા છે. આ બધું ઓલ ઓવર છે. પણ અહીંયાનું આપણે અમદાવાદનું જોઈએ ને, તો આ છે, હમ. આ નીટનું છે. ઓકે, આ પ્યોર છે. આમાં કોઈ ડિસ્ટન્સ નથી, આમાં કોઈ એ નથી. આ બધા અહીંયા આ સેન્ટર પર સ્ટડી કરતા હતા એ છે. એમાં છે ને બધા ક્લાસરૂમ હમ, હમ, હમ. અલગ ઓકે, આ પ્યોર. આજે નોલેજ ખ્યાલ આવ્યો. એ રીતે તો લાઈક બહાર બધા જે હોર્ડિંગ્સમાં લાગેલા છે તમારા પ્યોર જે ક્લાસરૂમ વાળા છે એ લોકો લખેલું જ હશે. ઓકે, ક્લાસરૂમ એમાં જે બી. ડિસ્ટન્સ છે એ લખેલું જ હશે. ઓકે. પણ મોસ્ટ ઓફ ધી ક્લાસરૂમ વધારે હોય. કારણ કે જેમ કે તમે લખ્યું એક હોય વસ્તુ એલન જુઓ. ફેસીસ એટલે પછી જેમ કે તમે આ જોશો ને, હવે આટલા જે છે ને, એમાંથી તમે ડિસ્ટન્સ વાળા કાઉન્ટ કરશો તો 1, હમ, 2, હમ, આ ટેસ્ટ સિરીઝ 3, હમ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. આટલામાં 14 છોકરા છે ઓકે, જે ઓનલાઈન ટેસ્ટ સિરીઝ અને ડિસ્ટન્સ વાળા છે. બીજા બધા ક્લાસરૂમ વાળા છે. ટોટલ એક સિમ્પલ બાયફર્કેશન આપ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાનું છે હમ, કે આટલા ટોટલ ક્વોલિફાઈડ કર્યું હતું નીટ એલન તરફથી, જેમાં ક્લાસરૂમના ટોટલ હતા 87099 અને ડિસ્ટન્સથી હતા 5285 આપણે કોટાથી એટલે મને લાગે ઓનર રાજસ્થાની મહેશ્વરી. મહેશ્વરી. અચ્છા, સિરીઝમાં બી મહેશ્વરી વાળું જોયું હતું કોટા ફેક્ટરીમાં બી. મહેશ્વરી કેમ ત્યાં બી મસ્ત મહેશ્વરી ટ્યુશન, હા ખ્યાલ છે. હબ છે. એજ્યુકેશન એજ્યુકેશનનું હબ છે હમ. ત્યાં આગળ. રાત દિવસ છોકરા બસ ત્યાં ભણ જ કરે. શું વાત છે?
જે ગલીમાંથી નીકળો એ ત્યાં ગલીમાંથી તમને આ જ ત્યાં દેખાય. ક્લાસીસ જ તમને ચારે બાજુ બધે ક્લાસીસ જ જોવા મળે. શું વાત છે. અને ત્યાં ગાડી છોકરાઓ રાત દિવસ બસ જ્યાં જો ત્યાં બુક્સની સાથે વાંચતા જ હોય. એ છે ને જે એ માહોલમાં જ રહી શકે ને એ રહી એ શકે. તો અને તો ગાંડા થઈ ગયા. ત્યાં સૌથી વધારે ગાંડી થઈ ગઈ. સુસાઇડનો તમે ત્યાં મળેલા છો? નહીં મેમ, હું તો ટ્રેનિંગ માટે સુસાઇડનો ગઈ હતી રેશિયો બી ત્યાં. વધારે ત્યાં જ છે ને. હા બહુ છોકરાઓ suicide ઓનરનું નામ કરે શું? છે. રાજે એકચ્યુઅલી 4 ભાઈઓ છે. અચ્છા. ગોવિંદ મહેશ્વરી, રાજેશ મહેશ્વરી, પછી એક છે બ્રિજેશ મહેશ્વરી. હમ. એ બધી 4 ભાઈઓ. 4 ભાઈ. અચ્છા, એ overall લોકોએ- બધું આખું જે એલન ચાલે છે એના મેઇન બધી બ્રાન્ચ. સારું કહેવાય એક જ જગ્યાએથી બેસીને આટલું બધું ઓપરેટ કરવું, મેનેજ કરવું. પણ એ તો કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ આપેલી હશે ને હવે ફ્રેન્ચાઇઝી ક્યાંય બધું આવી લીધું. ટોટલી કોઈ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ક્યાંય ફ્રેન્ચાઇઝી 64 સિટીઝમાં ઓપન કર્યું છે ઓહો. પણ દરેક જગ્યાએ મતલબ પોતાની રીતે કરેલું છે. એ પણ પછી અને દરેક પેલું- મેનેજમેન્ટ બી અહીંયા ઇવન સ્ટુડન્ટની ટી શર્ટ બી ત્યાંથી આપે. તો અહીંયા લોકલ લેવલે કોણ બધું મેનેજ કરે છે? ત્યાંથી જ સ્ટાફ મોકલેલું છે એમણે. અચ્છા. બધું મેનેજેબલ. ખાલી અહીંયા એડમિનમાં જ એવું છે કે અહીંયા ગુજરાતી તમને મળશે, કાં તો ગુજરાતી મીડિયમમાં ગુજરાતી ફેકલ્ટી મળશે. બાકી બધું ત્યાંથી જ આવેલું છે. ઇવન આ જબરદસ્ત. બિલ્ડિંગ બનાવીને એ ત્યાંથી આવીને બને. ઓકે. જોરદાર. એવું છે. એટલે મેનેજમેન્ટ જોરદાર કહેવાય. ફીસ ને ડોક્યુમેન્ટ્સ મને તમે કઈ તમે દેતા સ્કૂલ માટેના ડોક્યુમેન્ટ્સ લખી દો. આ અહીંયાની ફીસ માટે મેં તમને કીધું છે, પણ એક વખતે આવી જાય ને પછી એક વખત એનો ટેસ્ટ આપણે કરી હા, દઈશું. હા, કેમ કે ગમે ત્યારે. તમે કહો છો એટલે જે પ્રમાણેનું રિઝલ્ટ છે એ પ્રમાણે ટેસ્ટ અને discount મળે તો હા. આવે. બરાબર. ડોક્યુમેન્ટ્સ તમે લખી દો, હું તમને લખાવી દઉં. જોઈ લો. ઓરિજિનલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ. સ્કૂલ માટે ને? હા. એની 2 ઝેરોક્સ. એની માર્કશીટ હોય ને 10th ની હમ. એની 4 કોપી. એના પાસપોર્ટ સાઇઝના 5 ફોટા. સ્ટુડન્ટના અને પેરેન્ટ્સના આધાર કાર્ડની 2 કોપી. આધારની કેટલી કોપી? 2 કોપી. સ્ટુડન્ટના બર્થ સર્ટિફિકેટની 2 કોપી. એ બર્થ છે. અને પેરેન્ટ્સના 2 ફોટો. મધર અને ફાધરના 2 ફોટા. આપ શું કરો છો સર? ક્રાઇમમાં છું. અચ્છા. પેરેન્ટ્સ ફોટો. હા, 2 પાસપોર્ટ સાઇઝ. આટલા રાખો. આટલા ભૂદેવો ઓછા હોય પોલીસમાં. સાચી વાત છે. અને તમારી જગ્યાએ આવી જગ્યાએ બી ઓછા હોય. સારું ને આપણે આપણી લોબી આગળ વધી જોઈએ. સાચી વાત છે. આ સ્કૂલ આગળ નહીં આખું પેજ. અચ્છા સ્કૂલ માટે આ અને અહીંયા માટે અહીં માટે કંઈ નહીં. થઈ જશે. પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો. ફીસ શું કીધી આપણે? વાત થઈ ગઈ લખી છે? બ્રોશર મેં આપ્યું છે તમને. અચ્છા આ પેજ ત્યાં આગળ મૂકી દો એટલે તમને ધ્યાન રહેશે. રાઈટ. ફીમાં કઈ આગળ પાછળ થયું છે? એ પહેલા એનો ટેસ્ટ અપાવી દો, ટેસ્ટ પછી આપણે જે ચલાવશે. જોઈએ આપણે મતલબ જે થાય એ જોઈશું એક વખત આગળ કરીએ. એમણે કીધું મને ખ્યાલ આવી ગયો જે સ્કોલર હોય એને એકવાર ટેસ્ટ અપાઈ દો એટલે એ કેટલું ગ્રાસ્પિંગ સેન્સ શું છે. scholarships હા વગેરે અવેલ થાય છે પછી જે આગળ થાય એટલે એટલો ફાયદો આપણને થાય ને. બીજી કોઈ ક્વેરી હોય તો કહો. ના બસ. બસ આપનો કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈ હોય તો આપજો મને તો ફોન કરીને જ આવીશું એને. અહીંયા લખી દો. ક્યારે લઈને આવવાની એને? જો સેટરડેના એને ફાવે એવું હોય, તમે જો સ્કૂલ માટે પ્રોસેસ કરવા આવો અને સેટરડેના એને ફાવવું એવું હોય તો સેટરડે જઈને હા સેટરડે ને 12 થી 2 નો ટેસ્ટ છે તો તમે 12 વાગ્યા પહેલાં આગળ આવી શકો. 12 બાકી બે હા તો બસ સવારે હા તો તમને જ્યારે ફાવે ત્યારે. તો વખતે એને શું છે?
7984643934. ઓકે. આપણે સ્કૂલમાં જવાની તો જરૂર નથી એમને ના એટલે અહીંથી તમે જ કરી કાઢશો ને અહીંથી જ. ઓકે બીજી બધી વારી હોતી છે. બસ. એક રિલેટેડ ટુ કાઉન્સલિંગ અહીંયા ફીડબેક આપવાનું છે. આપી. સારું આપજો. તમે જેવો એક્સપિરિયન્સ હોય આપો. સારો જ હોય ને. દુનિયાને ભણાવતા હોય સારું જ. આપણે વર્ષોથી કામ જ આ કરીએ ને. તમારી ડોટર સર એક સન છે, શું કરે છે? એ તો એક થર્ડમાં છે. નાનું છે. કઈ સ્કૂલમાં છે? એને મૂકે અમારે હું રહું છું ખરેખર બાપુનગર એ સાઈડ. ઓકે. હા ડાયરેક્ટ સ્કેન થશે હા, direct scan થશે. ગૂગલમાંથી કર ને. મારી સિસ્ટર બાપુનગર રહે છે. એ જી. મંજન છે ને હા હા. ત્યાં કઈ સોસાયટી? સોસાયટીમાં બધા પેલા ગુજરાત હાઉસિંગ છે હાઉસિંગ છે ને 64 એ સાઈડ છે. મતલબ વર્ષોથી એમના ઇનલોઝ ને બધા ત્યાં રહેલા છે. હા. તો બધા ત્યાં છે. બધું આખું કાઠિયાવાડ જ છે ચારે બાજુ. હા, ત્યાં બહુ જ છે કાઠિયાવાડી પટેલ બહુ છે. હવે તો હેરાન જતી હતી, પટણી વધી ગયા છે બહુ જ. છે. જેટલું બી એસારવા સાઈડનો પટ્ટો છે ને બધો ત્યાં માઇગ્રેટ થવા લાગ્યો છે. એટલે અમે બી વિચારીએ છીએ કે આ બાજુ શિફ્ટ થઈ ગયું. છે. બીજું છે ને, છોકરાઓને એક ટાઈમ પછી એક્ટિવિટીઝ એટલી બધી નથી મળતી. એ લોકોને ટ્રાવેલિંગ બહુ કરવું પડે. હા કેમ કે સિટી એરિયા છે ને, તો સિટી એરિયામાં એટલું બધું પહેલાંથી ડેવલપમેન્ટ બીજી બધી વસ્તુઓનું એટલું બધું થઈ ગયેલું છે ને હમ. કે તમને બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે થોડું મણિનગર સાઈડ જવું પડે. હા રાઈટ. તો પછી નિકોલ સાઈડ નવો કોઈ એરિયા બન્યો ત્યાં એ સાઈડ કંઈક જવું નિકોલ બહુ સરસ ડેવલપ પડે. થયું. નિકોલ બહુ સરસ છે. 5 સ્ટાર આપી દે એમ. અહીંયા લખી દે કે સારું સમજાવ્યું ને સરસ રીતે ગાઈડ કરે. પણ ત્યાં પણ એ સમસ્યા પાણીની છે ને એટલે થોડી તકલીફ છે. તમારે પ્રોપર મહેસાણા છે? હા પ્રોબ્લેમ છે પણ 2 પેઢીથી બધા અહીંયા ગયા. બરાબર 2 પેઢી પહેલાં બધા ત્યાં રહેતા હતા. બરાબર. હવે તો કેવું છે કુટુંબના બધા અમુક અમદાવાદ, અમુક બોમ્બે, હા. અમેરિકા, બધા બહાર નીકળી ગયા હોય. બધાને હવે એવું માઇન્ડસેટ થઈ ગયું છે કે અહીંયા મજા નથી. નહીંતર ત્યાંનું ક્રાઉડ હજુ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જવા વાળું બહુ છે. બહુ જ ઘેર ઘેર જોવા ઘેર મળે. ઘેર જોવા મળે. તમારે ક્યાં મારા રહેવાનું? મામા હજુ છે ત્યાં. મારા મામા ઓએનજીસીમાં છે. ઓકે. અહીંયા મહેસાણામાં છે હજુ. સરસ. મામી ત્યાં આગળ એક સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપલ છે. Right. એ લોકો હતા. બીજા બધા બહાર નીકળી ગયા. બીજા બધા અમદાવાદમાં, બરોડા, બધી અલગ અલગ જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ ગયા. તમે ક્યાં રહો? મારું સાઉથ હું પહેલાં ઘાટલોડિયા રહેતી. 25 વર્ષ ત્યાં રહ્યા. પછી કોવિડ પછી અહીંયા ત્યાં shift થયા. સાઉથ ઉપર બહુ સરસ ડેવલપ થયું. ત્યાં યાદ છે કાઠિયાવાડથી વધારે. ના કેમ કે એ નજદીક પડે ને. આઉટસાઇડર્સ નથી ત્યાં બધા. સાઉથ ઉપર મારું ઘર ખરું. મિક્સ છે પણ ત્યાં આગળ સૌરાષ્ટ્રની પબ્લિક વધારે. અચ્છા. કેમ કે એ લોકોને ત્યાં એ સાઈડની પબ્લિકને બધું રૂટ નજદીક પડે ને. હા તો નોન ગુજરાતીની સાથે સાથે ઇક્વલ સૌરાષ્ટ્રની પબ્લિક. ઓકે. બાકી બનાવ્યું બહુ સરસ. ગાલાવાળાએ ઘણા પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા. સારા બને. આવો એ બાજુ આવો. ચોક્કસ. તમે ક્યાં રહો છો? મારું છે સન સાઉથ વેસ્ટ. સન સાઉથ રેસ એટલે ઓલું સર્કલ છે ને ઓલું. સોગો સેન્ટરથી સીધા જઈએ ને ત્યાં. હા. મારું ગાલા મારવેલામાં જ છે. ઓકે બાજુમાં જ છે મારે સામે જ. હા એ પણ રેન્ટ પર ગ્રેટ. આ વખતે ઊભી કરવી પડે. ઓફકોર્સ કરવી પડે. ઓફકોર્સ એક જ સન છે ને. એક જ છે. બરાબર સિક્યોર છે એનું ફ્યુચર. વાંધો નથી. ગ્રેટ. તમારે કેટલા બાળકો? બહુ જ. આ હું તો અનમેરિડ છું. અચ્છા એવું છે. સરસ લાવ. મારો ભાઈ મમ્મી અને પપ્પા અમે 4 જણા છે. ઓકે સરસ લાવ. તો તમે આવો કે હું મહિને એકવાર આવતો હોઉં છું અચ્છા ભાડું લેવા. અચ્છા આવો બાજુ આવો તો. હા મારા ફ્રેન્ડની ત્યાં ઘણી બધી શોપ છે. ત્યાં તમે ત્યાં ઓલું પાણીપુરીની શોપ છે નીચે દેવભૂમિ ગાલા મારવેલા છે ને ત્યાંથી આગળ શોપિંગ સેન્ટર છે રોડ હા પર. હા 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 ત્યાં છે. એની બહુ સરસ આવે છે.
ક્યારેક તમે ફેમિલી સાથે જાઓ તો કહેજો અમારે. हाँ ચોક્કસ. અમારા ઘણા સાહેબો ત્યાં આવતા હોય છે એવું છે. अच्छा अच्छा वो डेवलप થઈ ગયું. બહુ સરસ ડેવલપ થાય છે. મળીએ હવે મેડમ. સરસ લાગ્યું મળીને તમને. સેમ હિયર. ચાલો થેન્ક યુ. ચલો કંઈ હોય તો ફોન કરજો. શ્યોર ડેફિનેટલી. હા આવજો. હા આવજો. થેન્ક યુ. આપણી સાથે વિશાલ જોડાઈ ગયા છે. જી વિશાલ, હવે એલનનો ધંધો આખરે ક્યારે બંધ થશે? ચોક્કસથી જે રીતે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આ સ્પેશિયલ સ્ટિંગ ઓપરેશન જે ખોલવામાં આવ્યું છે, એલનનું જે કૌભાંડ કે જેની અંદર એલન છે તે વિદ્યાર્થીઓ અને દેશભરની યુવા પેઢી માટે અત્યારે વિલન સાબિત થયું છે, તેની અંદર હવે આ સમગ્ર પ્રકરણમાં ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ તંત્ર અને સરકારી તંત્ર પણ ક્યાંક સંડોવાયેલું હોય તેવું પણ ફલિત થઈ રહ્યું છે. સાથે જે રીતે વાત કરીએ, હિન્દીમાં એક કહેવત છે કે બાપ બડાના ભૈયા સબસે બડા રૂપૈયા. રૂપિયાની લાલચ માટે થઈ અને આ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માત્ર પોતાના ઘર અને તિજોરીઓ ભરી રહી છે, પરંતુ બાળકના ભવિષ્યને અંધકારમાં ધકેલી રહી છે. અને એટલે જ અત્યારે હાલમાં આ સમગ્ર પ્રકરણને ઉજાગર કરવા માટે મંતવ્ય ન્યૂઝે પહેલ કરી છે અને સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને તેના જે કૌભાંડો છે તેને બહાર લાવવા માટેની સબળ કોશિશ કરી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે જે રીતે અત્યારે એલન ક્લાસીસ દ્વારા જે કૌભાંડો કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમાં મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે અલગ અલગ શાખાઓમાં એલન દ્વારા જે સુઆયોજિત ષડયંત્ર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે તેનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. અને તે લોકો દ્વારા સ્કૂલોને ક્યાંક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી, ક્યાંક સાંઠગાંઠમાં લઈ લાલચ આપી અને તે લોકોની સાથે સાંઠગાંઠ કરવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓનું ડમી એડમિશન એટલે કે ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા કરી તેમને માત્ર શાળામાં નામ માત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનું ભણતર થાય છે એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. ગુજરાતની અલગ અલગ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની શાખાઓમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે તેમાંથી મેજોરિટી વિદ્યાર્થી માત્ર ને માત્ર એલન ક્લાસીસમાં જ અભ્યાસ કરે છે, તે લોકો શાળામાં નથી જતા. અને ખાસ કરીને 11 સાયન્સ અને 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ કે જે લોકો પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માંગે છે, JEE નીટ જેવી પરીક્ષા આપી અને પોતાની કારકિર્દીમાં 4 ચાંદ લગાવવા માંગે છે, પરંતુ તેમને ખબર નથી કે આ 4 ચાંદમાં ક્યારે ગ્રહણ લાગી જશે અને ક્યાંક તે લોકો આ કૌભાંડના ભાગીદાર બની જશે. તે આવનારા સમયમાં ચોક્કસથી બહાર આવશે. અત્યારે જે રીતે સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે, સ્ટિંગ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં એલનના લોકો, એલનની કર્મચારી અને ફેકલ્ટી અને સાથે જ સંચાલકો જ સ્વીકારી રહ્યા છે કે આ સમગ્ર કૌભાંડ છે તે સૌથી મોટું કૌભાંડ છે અને તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જે શાળાઓ છે અને શિક્ષણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેને રૂપિયાની લીલી પટ્ટી આંખ પર બાંધી અને ક્યાંક ને ક્યાંક તે લોકોને આંધળા, મૂંગા અને બહેરા કરી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ પ્રકરણમાં હવે આગળ શું કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેની માટે અમારી સાથે અમારા સહયોગી યશ અને હિનલ જોડાયા છે. હિરલ, આપણે પૂછવા માંગીશ પહેલાં કે જે રીતે સમગ્ર પ્રકરણ છે તેમાં આપે જે રીતે ઓપરેશનને જોયું, અલગ અલગ લોકો જોડે વાત કરી, શું કહેશો, કેવું પ્રકરણ છે અને તેમાં આગળ શું કાર્યવાહી થવી? જી બિલકુલથી આ જે પ્રકરણ અમે સવારથી જોઈ રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસના કે પછી વાલી મંડળના અગ્રણીઓ સાથે અમે વાત કરી છે, અધિકારીઓ સાથે વાત કરી છે અને જે અમને સમજમાં આવી રહ્યું છે કે આ જે સમગ્ર કૌભાંડ છે એ ન માત્ર અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ પૂરતું નથી, પરંતુ આ એક બહુ જ મોટું નેટવર્ક કહી શકાય છે અને લાખો રૂપિયાનું નહીં પરંતુ આ કરોડો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવી રહ્યો છે અને બહુ જ મોટું નેટવર્ક છે જે બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ખેલવાડ કરી રહ્યો છે. જે બાળકો જ્યારે સ્કૂલમાં વાલીઓ એવું વિચારીને મૂકતા હોય છે કે મારું બાળક ભણશે, ગણશે, આગળ વધશે તો કંઈક એનું ફ્યુચર બનશે, પરંતુ અહીંયા તો ફ્યુચર સાથે જ છેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે, ભવિષ્ય સાથે જ છેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. બાળકનું એડમિશન લેવામાં આવે છે શાળામાં, પરંતુ તેનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે આ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સંસ્થામાં, જ્યાં કોચિંગ ક્લાસીસ જે ચલાવી રહ્યા છે ત્યાં તેનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. એટલે એક રીતે જોવા જઈએ ને વિશાલ, તો બાળકનો જે મૂળ પાયો જે નખાવો જોઈએ શાળામાં, ન માત્ર અભ્યાસનો પરંતુ ઇતર પ્રવૃત્તિઓનો પણ જે પાયો નખાવો જોઈએ કે જેના કારણે બાળકનું જે વિકાસ થાય છે, માનસિક વિકાસ થાય છે, એ વિકાસથી બાળક ક્યાંક ને ક્યાંક વંચિત રહી જાય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ અભ્યાસથી વંચિત રહી જાય છે અને એની પર એક પ્રેશર ઊભું કરવામાં આવે છે વાલીઓ તરફથી પણ અને આ સંસ્થાઓ તરફથી પણ કે એને IAS બનવાનું છે, IPS અધિકારી બનવાનું છે, એના માટેની પ્રિપરેશન તે અત્યારથી કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ આ જે લાલસા છે આ ત્રણેય
તરફે લાલસા છે, સંસ્થાઓ પાસે એ લાલસા છે કે નાણાં કમાઈ લેવા છે, પોતાના ખિસ્સા ભરી લેવા છે, પોતાની તિજોરીઓ ભરી લેવી છે. વાલીઓ પાસે એવી લાલસા દેખાઈ રહી છે વિશાલ કે પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરી દેવું છે, પોતાના બાળકને મોટા અધિકારી બનાવી દેવું છે, અને બાળકોની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લાલસા છે કે ભણ્યા વગર અમારે આગળ વધી જવું છે, ઓછી મહેનતમાં અમારે આગળ વધી જવું છે, કંઈક કરી બતાવવું છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ લાલસા જે છે, જે વાલીઓમાં છે, બાળકોમાં છે, અધિકારીઓમાં છે, એ લાલસા ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભ્રષ્ટાચારને આગળ ધપાવી રહ્યું છે, આ કૌભાંડ આચરી રહ્યું છે. અને આ જે કૌભાંડ જે છે એ કોઈ નાનું કૌભાંડ નથી, બહુ જ મોટું નેટવર્ક છે, અને એની પાછળ કોઈ નાના હાથ હોય એવું ક્યાંય દેખાઈ નથી રહ્યું. વિશાલ, જે રીતે અમે સવારથી બધું જોઈ રહ્યા છે, સ્ટિંગ ઓપરેશન્સ જે જોયા, જે આપણા સંવાદદાતાઓએ તમે બધાએ કર્યા છે, એ બધામાં જે રીતે એ લોકો બોલી રહ્યા છે, જે રીતે પોતાની વાત પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે, શાળાના સંચાલકો કે અધિકારીઓ રીતસરની દાદાગીરી કરી રહ્યા છે, રીતસરનો શિક્ષણના નામે વેપાર કરી રહ્યા છે, વેપારનો કહી ન શકાય એવો ધંધો કરી રહ્યા છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક બાળકોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. અને આ જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, આ જે ભ્રષ્ટાચાર કૌભાંડ ચાલી રહ્યો છે ને, એમાં બાળકની માનસિકતા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ડામાડોળ થઈ રહી છે. કારણ જે રીતે તમે આ વાત કરી કે આ સમગ્ર કૌભાંડ છે તેની અંદર મોટા માથાઓ પણ સંડોવાયેલા છે, એ જ વાતને લઈને હું કહીશ કે દેશની અંદર જે આપણા લાડીલા વડાપ્રધાન છે મોદી સાહેબ, તેમણે એવું કહ્યું છે કે દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવું જોઈએ. જે બાળકો છે, યુવાનો છે, તે આવનારા દેશનું ભવિષ્ય છે, અને દેશનું ભવિષ્ય જો જેટલું મજબૂત થશે, દેશ તેટલો જ મજબૂત થશે. પરંતુ એલન ક્લાસીસ છે તે ક્યાંક દેશના ભવિષ્યને ખોખલું કરી રહ્યું છે, કારણ કે બાળકોની અંદર નાનપણથી જ માનસિકતા પૂરી રહ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચાર કરીને, રૂપિયા આપીને તમામ વસ્તુ થઈ શકે છે. જો રૂપિયા આપીશું તો શાળાએ નહીં જવું પડે, જો રૂપિયા આપીશું તો ક્લાસીસનું રિઝલ્ટ બની જશે, જો રૂપિયા આપીશું તો આપણી હાજરી પણ પૂરાઈ જશે. એટલે આ તમામ બાબતને લઈને બાળકોની માનસિકતા પણ ક્યાંક બગડી રહી છે કે આવનારા સમયમાં જો આ જ બાળકો કોઈ સારા હોદ્દા પર બેસશે તો તેમને નાનપણથી જ ખબર હશે કે મારા મા બાપે પૈસા આપીને અમારું તમામ સેટલમેન્ટ કરાવ્યું હતું, તો અમે પણ આ તમામ સેટલમેન્ટ કરીશું. એટલે આ ભ્રષ્ટાચારનો બોરિંગ છે તે મોટો થઈ રહ્યો છે, અને તેની આ પાયાગત કાર્યવાહી છે કે જેની અંદર જાણે અજાણે આ માસૂમ બાળકો છે તે એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના માધ્યમથી તેનો ભાગ બની રહ્યા છે. અમારા સહયોગી રોનક અમારી સાથે જોડાયા છે, તેમને આપણે સીધું જ પૂછીશું કે ભ્રષ્ટાચારને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકરણ છે તેની અંદર જે નેતા અધિકારીઓ અને શિક્ષણ અધિકારીઓ છે તેને લઈને તેમનું શું કહેવું છે. જે શિક્ષણ અધિકારી, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી, તેમનો રિવ્યૂ લેવામાં આવ્યો, ક્યાંક આપ શું કહેશો તે બાબતે? જી બિલકુલ વિશાલ, જે પ્રકારની સવારથી આપણે આ અહેવાલ બતાવી રહ્યા છે, સૌથી મોટો આપણે પર્દાફાશ કર્યો, અને અલગ અલગ જિલ્લાના જે શિક્ષણ અધિકારીઓ છે તેમની સાથે વાત કરી. ખાસ તો અમદાવાદના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાથે વાત કરી ત્યારે તેમનો જવાબ હતો, અમારામાં નથી આવતું કે આ અમારું કાર્યવાહી ન કરી શકીએ. જે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સંસ્થા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તો તેની માટે કોઈ પણ પ્રકારની ગાઈડલાઈન નથી. અહીં સવાલ સૌથી મોટો એ ઊભો થાય છે કે એ ગાઈડલાઈન નથી, પરંતુ જે શાળાઓ તેમની સાથે જોડાયેલી છે તે તો માત્ર જવાબદાર જ છે ને, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપે છે, લાખો રૂપિયાની કમાણી કરે છે, વિદ્યાર્થી શાળાએ આવતો નથી, માત્ર ટ્યુશન ક્લાસીસમાં પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે. ત્યારે આ જ રીતે સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાથે વાત કરી તો તેઓએ એવો જવાબ આપ્યો કે અમે ચોક્કસ તપાસ કરીશું. એ જવાબ ત્યાંથી મળ્યો. આપણે જવાબ ગણી શકીએ કે આગામી સમયમાં તપાસ થશે ને તે બાદ કાર્યવાહી થશે. પરંતુ અમદાવાદથી જે જવાબ મળ્યો તેનાથી આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે જે સરકારી અધિકારીઓ છે, જે જિલ્લામાં બેસી શિક્ષણની વ્યવસ્થા સંભાળે છે, વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ મળે, શિક્ષણની વ્યવસ્થા સુધરે તેના માટેનું કાર્ય કરે છે, તેઓનું કાર્યમાં ક્યાંય ખોટ છે, તેઓના ખિસ્સામાં પણ જે માલ છે તે જઈ રહ્યો છે. વિશાલ, અહીં મહત્વની વાત એ ગુજરાતમાં સૌથી મોટો આપણે પર્દાફાશ સવારથી બતાવી રહ્યા છે. 12 વાગ્યાથી આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે, ને ગુજરાતના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, વાલીઓની ચિંતાને લઈ આપણે મૂક્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની ઠોસ કાર્યવાહી થાય તેવું નિવેદન સરકાર તરફથી નથી આવ્યું, શિક્ષણ અધિકારીઓ તરફથી નથી આવ્યું, કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ એવું જણાવ્યું નથી કે અમે કાર્યવાહી કરીશું. માત્ર જવાબ મળે છે તો એટલો જ મળે છે કે તપાસ કરીશું. પરંતુ તપાસ કોની થશે તે હવે આગામી સમયમાં જોવાનું રહ્યું, કારણ કે આ ટ્યુશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે સંચાલકો છે, ખાસ કરી અને રાજસ્થાનના કોટાથી જે સંચાલન થઈ રહ્યું છે, મહેશ્વરી બ્રધર્સ છે કે જે આ એલનનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે ને તમામ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં પોતાની સંસ્થાના નામે લાખો રૂપિયાની કમાણી કરે છે, શાળાઓને પોતાની સાથે રાખી લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરે છે, ને માત્ર વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ આ લાલચ જાય છે કે અમારો વિદ્યાર્થી, અમારો બાળક આગામી સમયમાં કોઈ સારી જગ્યાએ જશે, સારી નોકરી મળશે, તેનું પરિણામ સુધરશે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે ગુજરાત
માં શિક્ષણ વ્યવસ્થા કથળી રહી છે. એટલા માટે કહેવું પડે છે કે શિક્ષણ અધિકારીઓ, જિલ્લાના શિક્ષણ વહીવટી જે અધિકારીઓ છે તે એવા જવાબ આપે છે, તેનાથી એ સાબિત થાય છે કે અધિકારીઓના ખિસ્સામાં પણ ક્યાંય ને ક્યાંય પૈસા પડી રહ્યા છે. એ વાત અહીં એ પણ સાબિત થાય કે જવાબ આપે છે કે અમે કાર્યવાહી કરીશું, પરંતુ એ અમારામાં નથી આવતું. તમારામાં નથી આવતું તો એ કાર્યવાહી કોને કરવાની હોય? તમે ત્યાં વિઝિટ નથી કરતા, તમે તપાસ નથી કરતા. તપાસ કરતા હોય અને ખબર જ છે કે આ કાર્યવાહી થવી જોઈએ, પરંતુ કાર્યવાહી નથી થતી. અને તેનું એક ચોક્કસ ઉદાહરણ આ એલનના આપણો જે પર્દાફાશ કર્યો તેના પરથી ખબર પડે છે. ખાસ વાત છે કે હવે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કાર્યવાહીની વાત કરીએ કે શિક્ષણ અધિકારી કહે છે કે કાર્યવાહી નથી થતી, એટલે કાર્યવાહીમાં ખાસ કરીને વાત કરીએ કે દરેક શાળાઓમાં શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા સમયાંતરે તેમાં ચેકિંગ કરવાનું હોય છે, ઓડિટ કરવાનું હોય છે અને સરપ્રાઇઝ રેડ પણ કરવાની હોય છે. જો આ પ્રકારનું કૌભાંડ નથી થતું તો આ રેડની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક નહીં લાવે, પરંતુ આટલું મોટું કૌભાંડ થવા છતાં પણ આ તમામ જે પ્રકારની રેડ કરવામાં આવે છે તેમાં પણ ક્યાંક નીલ રિપોર્ટ ભરવામાં આવે છે. એટલે સીધું જ સાબિત થાય છે કે સરકારી શિક્ષણના અધિકારીઓ છે તે પણ આ સમગ્ર પ્રકરણ સાથે જોડાયેલા છે અને તેમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તેમના ખિસ્સા ભરવામાં આવે છે. અને એટલા માટે જ તે લોકો ક્યાંક ઢાંક પીછોડો કરી રહ્યા છે કે આ બધું જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, જે કોચિંગ ક્લાસીસો છે તે અમારામાં નથી આવતા. પણ ભાઈ, જે કોચિંગ ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે તે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં ડમી વિદ્યાર્થી તરીકે મૂકવાનું કામ એલન કરી રહ્યું છે અને વિલન બની રહ્યું છે. શું એ વિલનનો ચહેરો તમને નથી દેખાતો? શું એ કાર્યવાહી તમારામાં નથી આવતી? શું એ તમારી ફરજ નથી કે શાળાની અંદર એક વિદ્યાર્થી છે તેને ડમી તરીકે એડમિશન આપવામાં આવે છે, તો તમારા આટલા ઇન્સ્પેક્શન, ઓડિટ અને સરપ્રાઇઝ રેડ પછી પણ કેમ એ બહાર નથી આવ્યું? કેમ મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટિંગ ઓપરેશનની અંદર એ ઉજાગર થઈ ગયું ને કેમ તમારા સરકારી આટલા બધા અધિકારીઓ હોવા છતાં પણ તમારી ફોજના એક વ્યક્તિએ પણ આ કૌભાંડને જાણી નથી શક્યું, અથવા તો જાણી ગયું છે તો તેણે ઉજાગર નથી કર્યું, કારણ કે તેમના ખિસ્સા ભરી દેવામાં આવે છે. એટલે કહી શકાય કે કૌભાંડ છે તે ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ સરકારી તંત્ર ક્યાંક ફૂટેલું હોય તેવું ચોક્કસથી લાગી રહ્યું છે. શું કહેજો? જી બિલકુલ, જે રીતે વિશાલ વાત કરી કે સરકારી તંત્ર ફૂટેલું છે, તો એ ગુજરાતની જનતા પણ આજે જોઈ રહી છે. જ્યારથી આપણે આ સ્ટિંગ ઓપરેશનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો, પર્દાફાશ કર્યો, ગુજરાતની એ તમામ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે સંસ્થાઓ છે તે વિદ્યાર્થીઓ સાથે, વાલીઓ સાથે કયા પ્રકારની છેતરપિંડી કરે છે, શાળાઓમાં એડમિશન અપાવે છે, પૈસા લઈ લે છે, પરંતુ હજુ પણ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગના એક પણ અધિકારીએ એવું નથી કહ્યું કે આ છે. જવાબ આવે છે તો માત્ર એટલો આવે છે, અમારી જવાબદારી નથી. અરે ભાઈ, તમારી જવાબદારી નથી તો તપાસ કરો. આ ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે તે ગુજરાતના લોકો જોઈ રહ્યા છે. હાલ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે લાખ, 2 લાખથી 4 લાખ સુધીની ફી વસૂલે છે, સાથે એ શાળાને પણ લાખ, 1.5 લાખ કે 2 લાખ સુધીની ફી અપાવે અને ત્યાં એડમિશન અપાવે છે. જ્યારે પણ અમારા પ્રતિનિધિઓ એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સ્ટિંગ ઓપરેશન કરવા પહોંચ્યા ત્યારે જવાબ એ હતો કે અમારે શાળાએ નહીં જવું પડે. તો એ સંસ્થાના, એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક એવું કહે છે, માત્ર તમે પૈસા આપો, તમારું એડમિશન અમે કરાવી આપશું, તમે કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ નહીં લો, માત્ર પૈસા આપો. એના પરથી એ સાબિત થાય કે ગુજરાતમાં શિક્ષણની સ્થિતિ કેટલી કથળી રહી છે. અને ગુજરાતમાં શિક્ષણ અધિકારીઓ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાથે જ શિક્ષણ વિભાગ છે તે પણ અત્યારે મૌન છે. અને મૌન થવાનું માત્ર એક જ કારણ છે, એને એ કારણ છે પૈસા મળી જવા. શિક્ષણ અધિકારીઓ, જિલ્લા શિક્ષણ જે પણ અધિકારીઓ સાથે અત્યાર સુધી અમારી વાત થઈ, કોઈ પણ મુદ્દાને લઈ જ્યારે પણ જનતાને અમે સવાલ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલો જવાબ જનતા એ આપે છે કે કોઈ પણ અધિકારી હોય પૈસા વગર જીવતા નથી. આ શિક્ષણને નામે જે કૌભાંડ ચાલે છે તો ખાનગી સંસ્થાઓ આ અધિકારીઓને ખિસ્સા ભરી ભરીને પૈસા આપે છે. અધિકારીઓ પૈસા લઈ અને પોતાનું કામ નથી કરતા, આંખ આડા કાન કરે છે. વિશાલ, સૌથી મોટી વાત છે કે ગુજરાતમાં શિક્ષણ એ પાયાની જરૂરિયાત છે, વિદ્યાર્થીઓનું ઘડતર, અને કોઈ પણ બાળક એ દેશ માટેનું ભવિષ્ય છે. પરંતુ ગુજરાતમાં ભારતના, આપણા દેશના, ગુજરાતના ભવિષ્ય સાથે છેડા થઈ રહ્યા છે. તેની સૌથી મોટી આ ઘટના સામે આવી. આપણે સવારથી મહેનત કરી આ કાર્યક્રમ ચલાવી રહ્યા છે, એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો પર્દાફાશ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પણ સરકારી અધિકારીને લાગ્યું નથી કે કાર્યવાહી કરીએ. માત્ર પૈસા લઈ પોતાનું કામ ન કરવાના બહાના શોધે છે. અને ખાસ હજુ પણ શિક્ષણ વિભાગ આ કામગીરી કરે, ઠોસ કાર્યવાહી કરે, આગામી સમયમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના ન બને તે માટે કામ કરે અને ભ્રષ્ટાચારથી દૂર રહે તે જરૂરી છે. જે રીતે તમે વાત કરી કે અત્યારે હાલમાં પર્દાફાશ દેખવામાં આવ્યો કે સુરત ના જવાબમાં વિરોધાભાસ છે. એક શિક્ષણ અધિકારી એવું કહે છે કે અમારી ફરજમાં નથી આવતું કારણ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. બીજી બાજુ એવું છે કે ક્યાંક એવું છે કે જે સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છે એવું કહે છે કે હા, આ બાબતે અમે છે કે કંઈક ભૂલ છે, ખોટું
વાત ક્યાંક વિરોધાભાસ છે અને ચોક્કસથી કોણ માંગે છે ને કોણ કરવાનું છે, ત્યારે આ સમગ્ર કૌભાંડની અંદર આગળના સમયમાં સરકાર અને દેશ ગુજરાત રાજ્યના જે મુખ્યમંત્રી છે તેમના દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, શિક્ષણ મંત્રી છે તે શું કાર્યવાહી કરશે, તે સૌથી મોટો સવાલ હવે જોવા જી વિશાલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝનું આ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન જેમાં એલએન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો પર્દાફાશ થયો છે અને તેનું આ ભ્રષ્ટાચાર, તેનું આ કૌભાંડ, બાળકો સાથેનું જે ભવિષ્ય છે બાળકોનું તેની સાથે ખેલવાડ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેનું જ જે આ પુરાવો છે તે મંતવ્ય ન્યૂઝના ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો અને મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટ્રિંગ ઓપરેશનમાં આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. ત્યારે બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમત રમવામાં આવી રહી છે અને એક તરફ દેશના વડાપ્રધાન તેવું ઈચ્છે છે કે જે દેશની ઇકોનોમી છે, અર્થતંત્ર છે, તેને વર્લ્ડની એક નંબરની ઇકોનોમી બનાવી છે અને ત્યાં જ આવા જ જે અધિકારીઓ, આવા જ જે માફિયાઓ છે તે લોકો આવું કૌભાંડ આચરીને જે દેશ છે તેના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે.